معزز سامعین کرام، ممبر نور پر حاضر باش علماء کرام و شورا صاحب، سامعین بزم پردہ نشین خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله الأمين المتين المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ما شاء اللہ۔ عقیدت و محبت کے ساتھ سب سے پہلے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، اندھیری قبر میں تشریف لانے والے آقا، بروز محشر ہم سب کی شفاعت کرانے والے آقا، المختصر آنے کائنات، شان کائنات، وجہ کائنات، روح فدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غلامی کا ثبوت پیش کریں، درود پاک پڑھیں، اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، آپ حضرات اپنے ماتوں کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کافی دیر سے جلسے کا آغاز ہو چکا ہے، ابھی تک آپ حضرات ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر واقعی آپ جلسہ سننے کی نیت سے آئے ہیں، واقعی آپ نبی کی محبت میں یہاں پر آئے ہیں، تو جو جہاں پر کھڑا ہے وہیں پر بیٹھ جائے، جو جہاں پر کھڑا ہے وہیں پر بیٹھ جائے۔ یہ ادب کا طریقہ نہیں ہے، یہ ادب کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ ادب کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نبی کی محفل میں آرام سکون کے ساتھ بیٹھ کر کے نبی کا ذکر سننا۔ میری گزارش ہے جو حضرات کھڑے ہوئے وہ بیٹھ جائیں، جتنی جلدی آپ بیٹھیں گے اتنی ہی جلدی باہر سے آئے ہوئے خطبہ اور شورا کو آپ حضرات سماعت کریں گے۔ چند منٹ کے لیے حاضر آیا ہوں، اس کے بعد آپ حضرات بہت ہی جلد شاعر ہندوستان ہدایت تاج شریعہ علی جناب اسد جمال صاحب کو اپنے سامنے دیکھیں گے اور ان کے نافیہ کلام سے مستفیض ہوں گے۔ عادت کے مطابق امام الکلام کلام الامام کے صدر شاہ حبیبی یا رسول اللہ، سرور کا ہوں کی مالی کو مولا کا ہوں تجھے، سرور کا ہوں کی مالی کو مولا کا ہوں تجھے، باغے خلیل کا گلے زیبا کا ہوں تجھے، تیرے تو وصفائے پناہیس ہے بری، حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، تو لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ بلا تفصیل میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے دوستی رکھنا چاہتے ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے مجھ محمد سے محبت کر لو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اللہ تم کو اپنا قریبی بندہ بنا لے گا۔ معلوم یہ چلا اگر اللہ کو اپنا قریبی بندہ بنانا ہے، اللہ رب العزت سے دوستی کرنی ہے، تو اس سے پہلے محمد سے دوستی کرنی پڑے گی، آمنہ کے لال سے محبت کرنا پڑے گی۔ اگر نبی سے محبت تمہارے دل میں سچی بیٹھ جائے گی، اس وقت اللہ تم کو اپنا قرب عطا فرما دے گا، اللہ تم کو اپنا بندہ بنا لے گا۔ میرے ملت کے نوجوان آؤ مشکات شریف کی حدیث پاک اٹھا کر کے دیکھو، صفحہ نمبر 12 ہے، انس قالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضرت انس فرماتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے صحابہ سنو، اس وقت تک کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ اپنے والدین سے زیادہ، اپنے عزیز و اقارب سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ مجھ محمد سے محبت نہ کر لے۔ سب سے پہلے سب سے زیادہ اگر میری محبت اس کے دل میں ہوگی تو وہ ایمان والا کامل و اکمل و مکمل ہو جائے گا، اگر اس کے دل میں میری محبت نہیں ہوگی تو اس کا ایمان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب ہم اپنے آپ میں غور و فکر کریں کہ آج ہماری محبت کیسی ہے، آج ہم نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں، آج نبی سے کتنا عشق ہے ہمیں، آج نبی کی کتنی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیوست ہے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں ذرا غور کرنا،
मुख्तसर में नबी की मोहब्बत दिखा करके तुमसे रवाना हो जाऊंगा। और जरा तारीख उठा करके देखो, मदीना मुनव्वरा की सरजमीन है, मदीना मुनव्वरा की सरजमीन है, मस्जिद नबवी का दरवाजा 8 साल की है, वो दूर जंगल में अपनी बकरी चरा रहा है। उसका मकान मदीना शरीफ से काफी दूर है। अचानक उसकी बकरी ने भागना शुरू किया, वो बच्चा भी पीछे भागता हुआ जा रहा है, बकरी भी पीछे भागती हुई जा रही है। और बकरी भागती हुई जाकर के अचानक मस्जिद नबवी के दरवाजे पर ठहर गई। जैसे ही मस्जिद नबवी के दरवाजे पर ठहरी, ये बच्चा भी पहुंच गया, तो भी मस्जिद नबवी के दरवाजे पर ठहर गया। देखा तो मेरे नबी वहां पर जलवा फरोज है। चेहरे को देखा तो मेरे नबी के चेहरे को देख करके आशिक हो गया। वो मेरे नबी के चेहरे को टिक्की की बांध करके देखने लगा। मेरे नबी ने फरमाया, बेटे क्या देख रहा है? तेरी बकरी तो मिल गई, अब तू जा जंगल चला जा, अपनी बकरी को लेकर के जा। वो कहने लगा, कैसे जाऊं? मैंने इतना हसीनो जमील आज तक कोई इंसान देखा नहीं है। तुम कौन हो बताओ ना, तुम्हारा नाम क्या है? इतना सुनना था मेरे नबी मुस्कुराए। तुम्हारी बकरी मिल गई? कहा हाँ मेरी बकरी मिल गई है। कहा तो फिर जाओ, माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। सुनना था, उसकी आंखें अशबार हो गई है। मेरे नबी ने फरमाया, क्या हुआ, रोने क्यों लगे? कहा आका जी खाली दामन लेकर के आया था, कम से कम ये तो बता दो कि आपका नाम क्या है। इतना हसीनो जमील किसी को मैंने देखा नहीं है। आपके चेहरे को देख करके अब जाने का दिल नहीं करता है, कम से कम नाम तो बता दो। तो मेरे नबी ने फरमाया, मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। अल्लाहू अकबर मुसलमानों, इतना सुनना था। बच्चे ने हाथ जोड़ से अर्ज किया, आका जी या रसूल अल्लाह, दामन खाली लेकर के आया था, अब दामन भर करके भेज दीजिए। मेरे आका फरमाते हैं, क्या चाहते हो? आका जी अपना गुलाम बना लीजिए, आप अपना कलमा पढ़ा करके हमें मुसलमान कर लीजिए। बल्कि वो काफिर था और उसके बाप का इंतकाल हो चुका था। अल्लाहू अकबर मुसलमानों, तारीख गवाह है, मेरे नबी ने उसको इस्लाम में दाखिल किया। उसके बाद फरमाया कि घर जाओ। तो घर आया, आने के बाद उसके जबान पर अब नबी नबी चल रहा है, जबान पे आ रहा है, इधर जा रहा है, नबी नबी कर रहा है। उसकी माँ ने पूछा, बेटे ये तो बता, तेरी जबान पर ये नाम किसका रहता है? आखिर तू नबी नबी क्यों पुकारता है? कहा माँ तुम्हें नहीं पता है, मुझे मोहम्मद से इश्क हो गया है, मैं नबी से मोहब्बत करने लगा हूँ। क्या मामला है? जब उसने बताना शुरू किया, जैसे ही अपना बयान शुरू करना चाहा तो उसकी माँ ने रोक दिया। कहा बेटे अगर कोई गहरी बात हो तो मत बताना। कहा तेरा चचा अंदर है, अगर सुन लेगा तो वो कभी तुझे माफ नहीं करेगा। बच्चे की आंखें अशबार हो गई। अगर आज बाप का साया होता तो चचा से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर बाप का साया सर पे होता तो चचा से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। इतना सुनना था। उसकी माँ की आंखें अशबार हो गई। कहा बेटे क्या बताऊं, जब तेरे बाप का इंतकाल हो गया तो उनको कौन ला सकता है? कुछ दिनों के बाद उसके चचा ने उसकी माँ को भी उससे अलग कर दिया। माँ भी चली गई है, अब अकेला बचा है, चचा की बकरियां चराता है जंगल में जाकर के। ना तो बाप का साया है, माँ का साया था। माँ के आंचल में अपनी जिंदगी बसर करता था। माँ ने भी साथ छोड़ दिया है। माँ ने जाकर के दूसरी शादी कर ली, दूसरी जगह कयाम बसा लिया। अब एक दिन ये जंगल को बकरियां लेकर के गया, वहाँ बकरी चरा रहा था। दूर के दरख्त के नीचे गालिबन बैठा हुआ था, नबी नबी पुकार रहा था। उधर से इसका चचा आया, उसने देखा कि ये नबी नबी पुकार रहा है। इसके बच्चे के मुंह से निकली, आका जी या रसूल अल्लाह, कम से कम अपना बना लिया है, अब एक बार फिर से दीदार अपना करा दो। ये तो बता भतीजे, तू ये नाम किसका ले रहा है? ये नाम किसका है तेरी जबान पर जो पलट पलट करके आ रहा है? उसने कहा चचा पूछो मत, मुझे मोहम्मद से इश्क हो गया है। ये मोहम्मद कौन है? कायनात दुनिया मोहम्मद रसूलुल्लाह कहती है, अल्लाह के रसूल है। मैंने सुना है ये अल्लाह के रसूल है। इतना सुनना था। उसके चचा ने कहा घर पे चलो, बकरी लेकर के वो घर पे गया। जाने के बाद उसके चचा ने कहा, भतीजे ये तो बता, अब इश्क का सौदा हो रहा है। अगर 4 बातें हमारे घर के दरमियान हो जाती हैं तो हम नबी की मोहब्बत को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। नबी का इश्क हमारे अंदर से ओझल होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये 8 साल का बच्चा है,
दुनिया के अंदर कोई नहीं होता है उसको आमना का लाल अपने सीने से और करो नबी के इश्क पर। देखो नबी का इश्क उम्र है, कोई ज्यादा उम्र नहीं है। बोले चचा सुनो, सारी जायदाद तुम रख लो, अपनी मोहब्बत मुझे दे दो, सारी जायदाद तुम रख लो। ऐसी बात है, कहा ठीक है, कहा तो फिर तुझे घर छोड़ के जाना पड़ेगा, घर छोड़ के जाना पड़ेगा। घर छोड़ के चलने लगा, कहा ठहर जाओ। कहा क्या हुआ चचा? कहा ये जो कपड़े पहने हुए हो ये भी मेरे कपड़े हैं, लिहाजा इन्हें भी उतार करके जाओ। अल्लाह अकबर मुसलमानों, ये कैसा इश्क का सौदा है। 8 साल की उम्र है, 8 साल की उम्र है गालिबन, इससे कपड़े भी छीन लिए गए, कपड़े जिस्म पर नहीं रह गए हैं। अब सख्त सर्दी का मौसम है, उस सर्दी के मौसम के अंदर चचा ने अपने घर से निकाल दिया। जब दरवाजे से बाहर हुआ, सोच में पड़ गए यार किसके दरवाजे पर जाऊं, अगर इस तरह जाता हूँ तो नबी की बारगाह हमें कैसे मुंह दिखाऊंगा, कैसे नबी की बारगाह हमें पहुंचूंगा। पड़ गया यार अगर आज बाप का साया होता तो चचा से कोई डरने की जरूरत नहीं होती। आज मेरे जिस्म पर कपड़ा भी होता, आज मेरे जिस्म पर साया भी होता। अरे कम से कम उनसे पूछा करो जिनके बाप का साया उनके सर पर नहीं होता है, बाप की में अहमियत क्या होती है वो तुमको बताएंगे। माँ का आंचल जिसे नहीं मिलता है उससे जाकर के पूछो, वो तुम्हें बताएगा कि माँ के आंचल की हवा क्या होती है। परेशान है, जाऊं तो किसकी बारगाह हमें जाऊं। फिर जहन में ख्याल आया यार चलो माँ की बारगाह हमें चलते हैं। माँ तो माँ हुआ करती है, मुझे छोड़ के चली गई है, जब मुझे इस हाल में देखेगी तो सीने से जरूर लगाएगी। ये पहुंचता है माँ के दरवाजे पर, उस जगह जहाँ माँ ने शादी करके कयाम किया हुआ था, दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन है? कहा मैं तेरा बेटा हूँ। माँ ने दरवाजा खोला, खोलने के बाद कहा बेटा ऐसी हालत में हाल किसने किया है, तेरे कपड़े किसने उतारे हैं? अल्लाह अकबर मुसलमानों, उस बच्चे ने कहा माँ ये मैंने मोहब्बत का सौदा किया है, मोहब्बत का सौदा करके आया हूँ। कहा कैसा सौदा? कहा मोहब्बत के बदले में चचा ने सारी चीजें हमसे ले ली है, जो कपड़ा मेरे जिस्म पर था वो कपड़ा भी उन्होंने उतार लिया है। माँ ने जब इतना सुना तो अपने गले से दुपट्टे को हटाया, हटाने के बाद अपने बेटे के ऊपर डाला, उसके बाद बेटे को अंदर लेकर के आई। आने के बाद उस चादर के दो टुकड़े किए, एक से उसने अपने बदन को छुपाया, दूसरे से अपने को तहवत बनाकर बांध लिया। उसकी माँ ने कहा बेटे 3 पहर रुक जा, उसके बाद चले जाना, मैं तेरे लिए 3 पहर के अंदर 3 दिन के अंदर काफी कपड़े बना दूंगी। अल्लाह अकबर मुसलमानों, अब दीवाने का हाल सुनो, दीवाने का इश्क देखो। अगर 3 दिन के अंदर अगर मुझे मौत आ गई तो मैं अपने महबूब का चेहरा कैसे देखूं? मौत आ गई तो मैं अपने महबूब का चेहरा कैसे देखूंगा? माँ मुझे रुकने का टाइम नहीं है, माँ मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मैं एक सांस को तरस रहा हूँ। अल्लाह अकबर मुसलमानों, अरबिस्तान की जमीन है, जमीन नहीं थी, पहाड़ की जमीन थी, पथरीली जमीन थी, अगर पैर रखो तो फौरन खून निकलना शुरू हो जाता था। पैर में चप्पल तक नहीं है, जिस्म पर अब तक कपड़ा नहीं था, लेकिन माँ ने चादर दे करके 2 चादरें बना करके अब ये चला मस्जिद नबवी की तरफ चलना शुरू किया। अब रास्ते में जा रहा है, सोच दिल में ये अरे जा तो रहा, पता नहीं वो सीने से लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। उनका तो बड़ा दरबार है, उनकी तो शान निराली है, उनके दरबार में बड़े बड़े लोग आते हैं। मैं तो बड़ा गरीब हूँ, मेरी उम्र बुलाएंगे। नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। उनकी बारगाह में तो बड़े बड़े लोग आते थे, मैं तो इतना गरीब हूँ, मुझे कैसे अपने सीने से लगाएंगे? सोच बनी थी, फिर दिल में ख्याल आया यार चल तो सही, कम से कम देख तो ले। अरे सीने से ना लगाया, कम से कम उनके चेहरे का दीदार तो कर लेंगे। अल्लाह अकबर मुसलमानों, ये चलता है मस्जिद नबवी के दरवाजे के सामने पहुंचा, पहुंचने के बाद दरवाजे के पीछे बैठ जाता है, दरवाजे के करीब में बैठा है। क्या मेरे इमाम ने नबी की शान में बोला कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, अपना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों बोले, इतना कहना था। उसके बाद मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर बाहर जाओ, मेरा दीवाना बैठा उसे लेकर के आओ।
نبی کا عشق اپنے دل کے اندر بٹھاؤ، نبی کا عشق اپنے اندر بٹھاؤ۔ نبی کا عشق کتنا ہے، نبی اپنی امت سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہاری چھت پر اگر چہار دیواری نہ ہو تو چھت پہ نہ سویا کرو۔ کیا؟ اگر تمہارے چھت پر چہار دیواری نہ ہو تو تم چھت پہ نہ سویا کرو۔ تو صحابہ نے عرض کیا آقا جی یا رسول اللہ کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا اگر کسی کو نیند میں چلنے کی بیماری ہو اور وہ نیند میں چلے گا جا کر کے گر جائے گا تو چوٹ اسے پہنچے گی، درد مجھے نبی ہو۔ سبحان اللہ، ہے کوئی ایسا نبی جو اتنا عشق کرے اپنی امت سے؟ بے شک کیا فرمایا؟ چوٹ اسے لگے گی، درد مجھے ہوگا، مجھے ہوگا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، ایسے نبی سے محبت کرو یار، جس کے صدقے میں اللہ نے زمین کو بنایا، جس کے صدقے میں اللہ نے آسمان کو بنایا۔ آج اسی ذکر کی بنیاد پر ہماری سانسیں چل رہی ہے، آج اسی ذکر کی بنیاد پر یہ ہوائیں چل رہی ہے۔ اگر نبی کا ذکر نہ ہوتا تو اب تک پتہ نہیں ہم کہاں ہوتے۔ نبی کی وجہ سے آج ہم انسان سے حضرت انسان بن گئے، نبی کی وجہ سے آج ہم انسان حضرت انسان بن گئے۔ اگر نبی کے آنے سے قبل کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو، کوئی سورج کی پوجا کرتا تھا، کوئی چاند کی پوجا کرتا تھا، کوئی پیڑ کی پوجا کرتا تھا، کوئی آگ کی پوجا کرتا تھا۔ جس کو چاہتے تھے اس کو معبود بنا لیتے تھے، جس کو چاہتے تھے اس کو معبود بنا لیا کرتے تھے۔ لیکن آمنہ کا لال آیا، آنے کے بعد اس نے فرمایا کہ اے لوگوں تم چاند کی پوجا نہ کرو، تم سورج کو نہ پوجا کرو۔ کہا کیوں؟ کہا سورج تم سے چھوٹا ہے، تم سورج سے بڑے ہو، سورج سے بڑے ہیں۔ میرے نبی نے اشارہ فرمایا، جیسے ہی نبی نے اشارہ کیا ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا تو لوگوں نے کہا کہ لوگوں سمجھ میں آ گیا ہے سورج سے بڑا آمنہ کا لال ہم نے تشریف لے آئے، انسان سے بڑا سورج نہیں۔ سبحان اللہ، یہ فکریں پیدا کرو، وقت کم ہے، اس لحاظ سے نبی سے محبت کر لو۔ نبی کی محبت میں آئے ہو، بیٹھو اور سکون کے ساتھ نبی کا ذکر سن کر کے جاؤ۔ باہر سے علماء کرام شورا نظام آئے ہیں، ان کے نعتیہ کلام کو تقاریر کو آپ حضرات کو سماعت فرمانا ہے۔ میری گزارش ہے کہ آپ حضرات جو کھڑے ہیں وہ آ کر کے سامنے بیٹھ جائیں تاکہ آنے والی شخصیات یہ نہ دیکھیں، یہ نہ کہیں کہ یار یہاں کے لوگ کیسے ہیں، بتانے کے باوجود بھی نہیں بیٹھتے ہیں۔ آؤ میں تم کو بتاتا ہوں، میرے نبی مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے منبر پہ میرے نبی نے فرمایا جو جہاں ہو وہیں بیٹھ جائے۔ کیا فرمایا؟ جو جہاں ہے جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے۔ میرے نبی فرماتے ہیں ایک صحابی رسول تھے، وہ مسجد نبوی کی گلی میں تھے، مڑنے والے تھے، جیسے ہی یہ پیغام سنانا تو وہیں پر بیٹھ گئے۔ میرے آقا نے تقریر پوری کی، اس کے بعد جب باہر آئے تو دیکھا وہ باہر بیٹھے ہوئے۔ میرے نبی نے فرمایا کیا ہوا تم باہر بیٹھے ہو؟ عرض کیا تھا جی جب آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ جو جہاں پہ ہے وہیں بیٹھ جائے تو میں یہیں پہ تھا، اس لیے میں یہی بیٹھ گیا۔ میرے نبی نے فرمایا اے صحابہ جس کو جنتی جوان دیکھنا ہو تو اس صحابی کو دیکھ لے، جنتی جوان دیکھنا ہو تو اس صحابی کو دیکھ لے۔ حضرات نہ کریں، آپ حضرات آ کر کے بیٹھے۔ اس کے بعد جلد ناظم اجلاس حضرت جناب محشر فریدی صاحب قبلہ نبی آنے والے ہیں، آپ حضرات سے ان سے مستفیض ہوں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات بیٹھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار عالم جو بولنے میں اغلاط و خطیہ ہوئی اللہ رب العزت معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔